اور ہاتھ بھی دھو لیے ہیں. ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں الحمدللہ دوستو انکل ماجد اگر یہ ہوا رک جائے نا تو یہاں پہ بس حد سے بھی زیادہ ہو جائے گی. فائنلی دوستو الحمدللہ دسترخوان پہ ناشتے کی ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں. جب دوستو ہم انکل ماجد کی بیٹھک سے عربی کے گھر گئے تھے ڈرائیوری کے لیے، ریڑی پہ مالٹے بھی رکھے ہوئے ہیں، بیگن بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئے ولاگ میں آپ سب کو ویلکم. فائنلی دوستو ہم انکل ماجد کی جو بیٹھک ہے جہاں پہ ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، ہم وہاں خیر سے آ گئے ہیں. یہاں کا ماحول بھی الحمدللہ بڑا پیارا ہے. صبح سویرے آسمان پہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو فلائی دبئی کا جہاز گزر رہا ہے. یہ جا رہا ہے دوستو ایئرپورٹ کی طرف. پہلے بھی میں یہاں ہفتہ 10 دن رہا ہوں اور اب مجھے یہاں پہ دوسرا دن ہے. آج جمعے کا دن ہے. الحمدللہ سب سے پہلے میں نے تیاری کی ہے، لڑکے بھی تیاری کر رہے ہیں. اگر موسم کی بات کریں دوستو، آسمان پہ ہلکے پھلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہلکی پھلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے. بس کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہم ناشتہ کریں گے اور پھر ہم سیدھا چلیں گے دوستو جمعہ نماز پڑھنے مسجد کی طرف. جب دوستو ہم انکل ماجد کی بیٹھک سے عربی کے گھر گئے تھے ڈرائیوری کے لیے تو ان کھجوروں کا رنگ سبز تھا. اب آہستہ آہستہ ان کا رنگ خیر سے سرخ ہو رہا ہے. عربی کے گھر کے قریب یہ والا کھجور کا درخت بڑا پیارا ہے. وہ سامنے والی جنگل جلیبی ہے. یہ آم کا دوستو درخت ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے درختوں سے حد سے بھی زیادہ پیار ہے اور ان کے سائے تلے بیٹھنا دوستو مجھے حد سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ والا سایہ دار درخت الحمدللہ سب سے زیادہ پیارا ہے. اس کی ٹہنیاں چیک کریں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک چھتری یعنی کہ امبریلا ہو. خیر دوستو اب ہم جلدی جلدی چلیں گے انکل ماجد کی بیٹھک میں، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ ناشتہ آ گیا ہوگا اور ناشتہ کر کے فوراً پہنچیں گے مسجد، کیونکہ دوستو یہ مسجد چھوٹی ہے، یہ جلدی لوگوں سے فل ہو جاتی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں اندر جگہ مل جائے. ایک کھجور دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوٹا پڑا ہوا ہے، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ پرندوں نے توڑا ہے. خیر وہ سامنے انکل ماجد کی بیٹھک ہے یعنی کہ گھر ہے اور وہ سامنے مسجد ہے. سعودی عرب میں دوستو روزی کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو بھی ڈرائیور بھائی ہیں اگر وہ اپنی گاڑی یعنی کہ پک اپ لینا چاہتے ہیں تو یہ کاشف بھائی کی پک اپ ہے دوستو، وہ یہ بیچ رہے ہیں اور اس کا ریٹ جہاں تک میرا اندازہ ہے سرسری آپ کو بتاتا ہوں کہ 25 سے 30 ہزار ریال کے درمیان ہے. اور اس سے دوستو بندہ دن میں 200 سے 300 الحمدللہ خوشی خوشی کما لیتا ہے. کاشف بھائی کا ارادہ ہے دوستو اپنا ایک بقالہ لگانے کا یعنی کہ اپنی دکان کھولنے کا، اسی لیے وہ یہ گاڑی بیچ رہے ہیں. اس گاڑی کو یہاں پہ دباب کہتے ہیں اور یہ دوستو کمپنی ہے، یہ دیکھیں دائی ہاتسو کمپنی کا نام ہے. یہ نام دوستو چائنیز ہے، اللہ جانے کورین ہے، لیکن ذرا ڈیفرنٹ ہے، یا تو پھر جاپانیز نام ہے. خیر یہ گاڑی فار سیل ہے. سارے لڑکے تقریباً دوستو تیار ہو گئے ہیں. فیض اللہ کپڑے استری کر رہا ہے. یہ پردیس ہے بھائی صاحب، یہاں سب کام خود کرنا پڑتا ہے. بس کچھ دیر بعد انشاءاللہ ناشتہ خیر سے آ جائے گا. فیض اللہ تو دوستو ایکسپرٹ ہیں کپڑے استری کرنے کے، لیکن پنکھے کی ہوا تنگ کر رہی ہے. لڑکے الحمدللہ گپ شپ میں مصروف ہیں اور انتظار ہے ناشتے کا. سب نے تیاری الحمدللہ خیر سے کر لی ہے. بس اب کچھ دیر بعد انشاءاللہ ناشتہ ہمارا خیر سے آ جائے گا. الحمدللہ دوستو انکل ماجد ناشتہ لے کے آ گئے ہیں. دسترخوان بچھایا جا رہا ہے. شور سنیں دوستو، شور کتنا ہے دسترخوان کا. یہ دیکھیں پہلا تھال ناشتے کا آ گیا ہے. جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ 2 تھال ہیں. دوسرا انکل ماجد کا بیٹا ہاشم لے کے آئے گا. پانی کی الحمدللہ ٹھنڈی بوتلیں رکھ دی گئی ہیں. یہ چٹنی ہو گئی بھائی صاحب اور یہ ہے اسپیشل دلیا. الحمدللہ دوستو یہ ہے انڈے کا سالن اور یہ ہے کلیجی اور اب آئیں گے پراٹھے. فائنلی دوستو الحمدللہ دسترخوان پہ ناشتے کی ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں اور سارے لڑکے مزے سے ناشتہ کر رہے ہیں.
नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से कर लिया है। हमारा कज़न अब्दुल लतीफ़ हमसे आगे है। हम जल्दी जल्दी चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए। दोस्तों जहाँ मैं ड्राइवरी करने गया था हया ज़हरा में, वहाँ पे जगह की कोई टेंशन नहीं थी। वो बहुत बड़ी मस्जिद थी, लेकिन यहाँ पे ज़रा लोग ज़्यादा हैं, मस्जिद छोटी है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आज दोपहर के टाइम सऊदी अरब जद्दा का मौसम बड़ा ही प्यारा है। ये भाई साहब चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद के बिल्कुल करीब आ गए हैं। फ़िलहाल सड़क पे तो कोई नमाज के लिए नहीं बैठा हुआ। हम उस तरफ चलेंगे, चल के ज़रा कुली करेंगे क्योंकि हमने खाना खाया है। हाथ भी धोएंगे और कुली भी करेंगे। ये सामने दोस्तों वज़ू की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुली भी कर ली है दोस्तों और हाथ भी धो लिए हैं। हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमें मस्जिद में खैर से इंशाअल्लाह जगह मिल जाए। लोग आहिस्ता आहिस्ता अब मस्जिद की तरफ खैर से आ रहे हैं। नीचे जगह फुल है दोस्तों, हमने पानी भी खैर से ले लिया है। खजूर भी सामने रखी हुई है। अब हम ऊपर चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ़िलहाल जगह काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने जुमा की नमाज खैर से पढ़ ली है और मस्जिद भी अब तकरीबन खाली हो गई है। जूते हम अपने देखेंगे कि कहाँ हमने रखे हैं। ये हैं भाई साहब हमारे जूते। हम ज़रा देर तक दोस्तों बैठे रहे और अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहे, इसीलिए रश कम हो गया है। ये देखें लोग सब्जियां वगैरह भी ख़रीद रहा है। रेडी पे माल्टे भी रखे हुए हैं, बैगन भी हैं। खैर गर्मी दोस्तों अब बहुत ज़्यादा है। हम सीधा चलेंगे जहाँ पे हमारे गांव वालों की बैठक है वहाँ पे। जब दोस्तों मैं यहाँ से काम पे गया था तो ये वाली बिल्डिंग बन रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग मुकम्मल हो गई है और इसमें लोग रह रहे हैं। बाहर बड़ी कीमती गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ओवरऑल ये बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी और ख़ूबसूरत दिखाई दे रही है। मेरा दोस्तों बैठक में जाने का ज़रा भी मन नहीं है। दिल कह रहा है कि वो सामने जो बेरी का दरख्त है उसके साए तले चला जाऊं, या तो फिर वो सामने जो दरख्त है उसके साए तले चला जाऊं। अरबी के घर में दोस्तों एसी था, यहाँ पे एसी नहीं है। लेकिन दोस्तों हम ठहरे गाँव वाले, हमें एसी होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यास लग रही है, सामने दोस्तों एक दुकान है। दिल कहता है कि वहाँ से चल के एक हल्की फुल्की सस्ती वाली सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं ताकि हमारी प्यास बुझ जाए। ये जो गाड़ियाँ दोस्तों दरख्तों के साए तले खड़ी हुई हैं ये सबसे ज़्यादा खुश नसीब हैं, और जब इन्हें चलाया जाएगा तो ये अंदर से ठंडी होंगी। जो गाड़ियाँ धूप तले खड़ी हुई हैं, बंदा जब इनके अंदर बैठता है तो गर्मी हद से ज़्यादा होती है। ये लीमू के 2 पौधे हैं, इनका साया भी दोस्तों कमाल का है। इन पे भी जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि पहले की तरह अभी लीमू लगे हुए हैं जी, ये देखें। खैर वो सामने दुकान है। सऊदी अरब की दोस्तों नई ड्रिंक निकली है किंग्ज़ा कोला, हमने ये ली है। और मेरा दिल बहुत ज़्यादा कह रहा है कि हम चल के जो बेरी का दरख्त है ना, तकरीबन कोई 1 महीने बाद उसकी साए तले बैठ के हम ये ड्रिंक पिएंगे। सऊदी अरब जद्दा में दोस्तों ये अच्छी बात है कि हवा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 24 घंटे चल रही होती है। अगर ये हवा रुक जाए ना तो यहाँ पे हब्बस हद से भी ज़्यादा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम अपने पुराने अड्डे यानी कि बेरी के दरख्त के साए तले आ गए हैं। किसी अरबी ने यहाँ पे 2 ब्लॉक रखे हैं ताकि कोई यहाँ गाड़ी खड़ी ना करे। शायद ये सामने वाला उसका घर होगा। खैर हम एक जगह देखेंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। कहाँ बैठे हम दोस्तों, ये जगह ठीक है। भूख से ज़रा हमने रेत हटा दी है और अब हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, ड्रिंक अपनी खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जनाब, और बिस्मिल्लाह पढ़ के ड्रिंक पिएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों कलेजे में ठंड पड़ गई है।
اس व्लॉग को दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस बंदा ने इस चीज़ को अपने नहीं कर पा दूँ में याद रखिएगा। रब राखा।